भक्त कवि दासं कृतं श्रीमद्भागवतं नारायण नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिः यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निर्गमकल्पतरुवर्तं फलं सुखमुखात्मतदवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आसନ୍ତୁ आगे भागवत महात्म्य शुणिबा। ए भागवत महात्म्य भागवत नहीं गुरुंग कृपारू भगवान दयारू भक्तों मुखर मु शुणी पद्म पुराण में यह उल्लेख अच्छी। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थिले। स्त्री का नाम थिला धूमदेवी देवी। आत्मदेव बहुत बड़ पंडित थे। वेद शास्त्र पुराण में बहुत बड़ पंडित थे, किंतु तांकर कौनसी संतान नथिला। आत्मदेव गोमाता को पालन करते। गोमातार भी संतान नथिला, किंतु तांकर धन संपत्ति रे कौनसी अभाव नथिला। यह देखी गाँ लोक मैंने बहुत शुणा लगे निसंतान बोली। लोक मानकर एणे तेणे कथा शुणी सही न पारि आत्महत्या करने चले जाऊ जाऊ साधु को भेटिले। साधु जन चरण को धरी पकाइले, कहले आपण कृपा कर। आत्मदेव कहले आपण मते कृपा कर, मोर संतान ना। एमती कहबारू साधु जन को कहले तुम्हारा हाथ देखा। हाथ देखिबारू साधु जन आत्मदेव हाथ देखिबारू साधु जन कहले जे आपणकर 7 जन्म पर्यंत संतान सुख नहीं। एमती कहबारू आत्मदेव मानिले नहीं, कहले आपण किसी असंभव नहीं। साधु जन कहले हौ ठीक अच्छे कही ठीक अच्छे कही गोटे फल बाहर कर। बैगरू फल बाहर करी आत्मदेव को देले। आत्मदेव खूब खुश हो साधु जन चरण में मुंडिया मारी घर को फेरिले। आत्मदेव खूब खुश हो साधु जन श्री चरण में प्रणाम करी घर को फेरिले। घरे तांको स्त्री धुंदुली देवी को फलटी देले। कहले नियम मानी ए फलटी ग्रहण कर, सुसंतान लाभ हो। कहिबारू धुंदुली देवी से फलटी धरी भाविले ए फल खाई एही वयस रे गर्भवती हेले बहुत कष्ट हो। धुंदुली देवी बहुत दुष्ट थी, सदाबले कजिया करते क्या संगे ना क्या संगे तांकर से काम थिला। सेतिबई ताके भाविले ए फलटी खाइले मु आ का संगे कलह कर पारि नै। ए फलटी खाई कि बंचीबी किछि ठीक नै। तापरे से समय तांको भौणी आसी, तांको भौणी गर्भवती थिले। धुंदुली को भौणी कहले जे मोर संपत्ति नहीं आ तोर पुत्र नहीं, तू मते संपत्ति देबू आ मु तते पुत्र देबी। एमती कही तांको भौणी को कहले ए फलटी गोमाता को खुआई दियो। तांको कुंडी नहीं धुंदुली देवी फलटी को पकाई पकईबारू गोमाता खाई। गोमाता गर्भवती हेले। तापरे धुंदुली देवी गर्भवती हेबार अभिनय करी रहिले 9 मास पर्यंत। तापर धुंदुली देवी भौणीर गोटे पुत्र संतान है। तांको आणले, तांको भौणीर पुत्र संतान है। 9 मास पर पुत्रटी देले आ किसी संपत्ति तांको भौणी को
ଧୁନ୍ଦୁଲି ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଦେଲେ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ନେଇ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି ମୋର ପୁତ୍ର। ଆତ୍ମଦେବ କହିଲେ ଯେ ମୋ ନାଁ ଆତ୍ମଦେବ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ନାଁ ଦେବି ପରମାତ୍ମା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଦେବୀ ମାନିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ମୋ ନାମ ଅନୁସାରେ ମୋ ପୁତ୍ର ନାମ ଦେବି। ଏମିତି କହିବାରୁ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଦେବୀ କହିଲେ ଯେ ମୋ ନାମ ଧୁନ୍ଦୁଲି, ମୋ ପୁଅ ନାମ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ତାପରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ବି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଗୋମାତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଗାଈର କାନ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖାଗଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବଡ଼ ହେଲେ। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ତୁଳସୀ ଯେପରି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ସେହିପରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପ ପରି। କିନ୍ତୁ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କେ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଖଳ ପ୍ରକୃତିର। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ବି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଏବେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ। ଏମିତି କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବାଡ଼େଇ କରି ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏହା ଦେଖି ଆତ୍ମଦେବ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ। କହିଲେ ଏ ସଂସାର ମୋ ମାୟା, କିଏ କାହାର ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ତପ କରିବା ପାଇଁ ବନକୁ ପଠାଇଲେ। ଆତ୍ମଦେବ ବନକୁ ଗଲେ ତପ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରହିଲେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଆଉ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବି ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଖଳ ପାଖରେ ରହି କ'ଣ କରିବି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ରହିଲେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। 5 ବେଶ୍ୟାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ। ମଦ ପାନୀୟ କରିଥାନ୍ତି, ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସରିଗଲା ପରେ ରାଜାଘରେ ଯାଇ ଚୋରି କଲେ। ଚୋରି କରିବାରୁ ବେଶ୍ୟାମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ରାଜା ଘରେ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେବେ, ତାପରେ ଆମେ ବି ବନ୍ଧା ଖାଇବା। ଏମିତି ବିଚାର କରି ବେଶ୍ୟାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକୁ ମାରିଦେଲେ, ପଳାଇଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସିଲେ। ଘରେ ଆଜି ରାତିଟା ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବେ କହି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରେତ ରୂପରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଆସିଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଆପଣ କିଏ? ଏମିତି କହିବାରୁ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ଯେ ତାଙ୍କର କହିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତୀର୍ଥଜଳ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଉପରେ ପକାଇବାରୁ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ କହି ଉଠିଲେ। କହିଲେ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମର ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଏମିତି କହିବାରୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଗୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ଆସିଛି। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ କହିଲେ ମୋ ପରି ଖଳ ଗୟାରେ 1000 ଥର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ବି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହିବାରୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ପ୍ରାତଃ ହେଲେ, ରାତି ପାହିଲେ ବିଚାର କରିବା। ଏମିତି କହି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ତାପରେ ରାତି ପାହିଲା। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଋଷି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଟେକିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମୋ ଭାଇ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି କରିବି? ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ
ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଭାଗବତ କଥା କର। ଗୋକर्ण ଋଷି ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇ ଭାଗବତ କଥା କରାଇଲେ। ଗୋଟିଏ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶ ଆଣି ପୋତିଲେ, ଭାଗବତ କଥା କରାଇଲେ। ତାପରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଦିନ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏମିତି କରି 7 ଦିନ କଥା 7 ଗଣ୍ଠିରେ ବସି ଶୁଣିଲେ। 7 ଦିନ ବିମାନ ଆସିଲା ବୈକୁଣ୍ଠରୁ। ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗୋକर्ण କହିଲେ, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ବିମାନ ଆସିଛି। ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ? କହିବାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ମନ ଦେଇ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏ କାନରେ ଶୁଣି ସେ କାନରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଆସିନାହିଁ। ଏମିତି କହି ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦମାନେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକୁ ଧରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଗୋକर्ण ଋଷି ଆଉ ଥରେ ଭାଗବତ କଥା କରାଇଲେ। ଆଉ ଥରେ କରାଇବାରୁ 7 ଦିନ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଆସିଲା, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ। ଭାଗବତ ମାହାତ୍ମ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରେତ ବି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଜୀବିତ ଥାଇ କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର ହେବାନି? ସେଥିପାଇଁ ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ବୁଝିବା, ନଚେତ ଆମେ କିଛି ବୁଝିବାନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବା। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସୀତୋବାଚଂ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକା ଗମନ କଲେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସବହିଁ ବିଚାରୁ କିନି ମାନ ମାହି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିୟ ବିନୁ ସୁଖ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିରହରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପରି ଠିଆ ହୋଇରହିଲେ, ସେହିପରି ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲା ପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସିୟ ବିନୁ ସୁଖ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିନା କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହିଛି ଦୁଃଖରେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବା। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ସୁତୋବାଚଂ। ସୁତ କହନ୍ତି ସାବଧାନେ, ଶୁଣ ସକଳ ମୁନି ଜନେ। ଏମତେ ନିଜ ରାଜ ହରି, ମିଳିଲେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରି। ସେ 5 ଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ, ହରିଲା ପ୍ରଜଙ୍ଗ ବିଷାଦ। ସେ ନାଦ ସ୍ଫୁରେ ଯେତେ ଦରେ, ଜନ୍ମ ମରଣ ପାପ ହରେ। ସେ ନାଦ ସ୍ଫୁରେ ଘନ ଘନ, ଶୁଣି ସକଳ ପ୍ରଜା ଜନ। ଧାମନ୍ତି ପରମ ହରସେ, କୃଷ୍ଣର ଦର୍ଶନ ଲାଳସେ। ବିବିଧ ଉପାୟନ ହସ୍ତେ, ମିଳିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରତେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକା ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରବି ସ୍ୱାମୀ ଦୀପ ପନ୍ତି, ଦିବସେ ଦେଶମେ ଦିଶନ୍ତି। ସେ ହରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶେ ଆତ୍ମାରାମ। ତାର ନିକଟେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ, ସକଳେ ଶିରେ କର ଦେଇ। ବାଳକ ପିତା ଆଗମନେ, ହରେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଶନି। ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ, କହନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ। ହୋ ନାଥ ପରମ କାରଣ, ତୋହର ଅଭୟ ଚରଣ। ଶିବ ବିରଞ୍ଚି ଆଦି ଦେବେ, ନିତ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ଆତ୍ମା ଲାଭେ। ସେହି ତ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ, ତୋ ପାଦେ ଧ୍ୟାନ ନାରାୟଣ। ସେ କାଳ ଜଗତ ସଂହାରେ, ତୋହର ସେବକ ନ ପାରେ। ପରମ ଗୁରୁ ଯେ ଦୈବତ, ଶ୍ରୋହୁତ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଧୁ ସୁତ। ତୋ ବିନୁ ନ ଜାଣୁ ତ କିଛି, ତୁ ଦେବ ସର୍ବଶକ୍ତି ସାକ୍ଷୀ। ଅନାଥ ନାଥ ତୁ ଆମର, ଦେବ ମାନବେ ଆଗୋଚର। ତୋର ବଦନ ନାରାୟଣ, ପ୍ରେମ ତୁ ଶୀତ ନିରୀକ୍ଷଣ। ଏମନ୍ତ
ଦ୍ୱାରିକା ନର ନାରୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସୁଖ ଘେନି ଯେତେ ବେଳେ ପୁରୁଣା ଘରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳେ, ଇଚ୍ଛାରେ କଲୁ ତୁ ଗମନ ତୋତେ ନ ଦେଖିଆ ଗମନ, କ୍ଷଣକ କୋଟି ଯୁଗ ମଣୁ ଦିବସ ରଜନୀ ନ ଗଣୁ, କୋଟି ନୟନ ଜନ୍ତୁ ବହି କି କରେ ରବି ଯେବେ ନାହିଁ, ତୋର ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଅଖିଳ ତାପ ବିମୋଚନ, ଚିତ୍ତ ପ୍ରବାସେ ତା ନ ଦେଖି ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ, ଅମୃତ ଲୋଚନେ ଅନାଇ ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ, ଯାଦବ ସାତ ବଂଶ ମିଳି ଶବଦେ ପୁରେ ମହିସ୍ଥଳୀ, ମତ ମାତଙ୍ଗ ଅସଫର ରଥେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଳଙ୍କାର, ପଦାତି ବଳ ଅପ୍ରମିତ ଧାବନ୍ତି ବୀର ଯୁଥ ଯୁଥା, ଚଳନ୍ତେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ପାତାଳେ କମ୍ପେ ନାଗ କୂଳ, ସକଳ ବୃକ୍ଷେ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଆଶ୍ରମ ଲତା ଦ୍ରୁମ ମେଳେ, ଆମ୍ବ କଦଳୀ ନାନା ବନ ଜଳେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ବିହଙ୍ଗନ, ତୋରଣ ପୁର ଦ୍ୱାର ମାଗେ ଉଚ୍ଚେ ବନ୍ଧନ ନବରଙ୍ଗେ, ଧ୍ୱଜ ପତାକା ଛତ୍ର ସହେ ସୁନ୍ଦର ପଥ ମନ ମୋହେ, ମାର୍ଜନା କରି ଯେଝା ପୁରୀ ଲତା କୁସୁମ ଗନ୍ଧ ବାରି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଧୂପ ଦୀପେ ଜୟ ଶବଦ ନାନା ରୂପେ, କୃଷ୍ଣର ଆଗମନ ଜାଣି ସକଳ ଦିଜେ ବେଦ ଭଣି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରିକା ଆଗମନ ଜାଣି ସକଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦ ଧ୍ୱନି କଲେ। ରାମ ଅତୁର ଉଗ୍ରେସନ କୃଷ୍ଣର ଯେତେକ ନନ୍ଦନ, ହରଷ ଉପୁଜିଲା ମନ ଉପେକ୍ଷି ଶୟନ ଭୋଜନ, ଉତ୍ତମ ହସ୍ତି ସଜ କରି ଯାଦବେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚାରି, ମଙ୍ଗଳ ବେଦ ମାଗ ସ୍ଫୁରେ ମାର୍ଗେ ଚଳିଲେ ବିପ୍ରବରେ, ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ଭେରି ତୁରି ଯେ ବାଦ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଉଚାରି, ଏମନ୍ତ ପୁର ଜନେ ପଥେ ଆନନ୍ଦେ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ, ସତେ ସହସ୍ର ବରାଙ୍ଗନା ଯେ ରୂପେ ଜଗତ ମୋହନା, କୁଣ୍ଡଳ ଲମ୍ବିତ ଶ୍ରବଣେ ନୂପୁର ବାଜଇ ଚରଣେ, ସୁନ୍ଦର ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ନୟନେ ପୂରିତ ଅଞ୍ଜନ, ତିଲକ କୁସୁମ ଦେବମାନ ମେ ମନୋରମ, ନର୍ତ୍ତକୀ ବନ୍ଦୀଗଣ ସୁତେ ଆଗେ ଚଳନ୍ତି ଯୁଥ ଯୁଥେ, କୃଷ୍ଣର ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ ମଙ୍ଗଳ କଲେ ବାଦ୍ୟ ଗୀତ, ଚଳିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ପାଶେ ସକଳେ ପରମ ହରଷେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖି ପୁରଜନ ତକ୍ଷଣେ ଉପେକ୍ଷି ଶୟନ, ଯେ ହରି ସର୍ବଗୁଣ ନିଧି ବନ୍ଧୁ ପୂଜିଲେ ଯଥା ବିଧି, ତାଙ୍କୁ କରି ନମସ୍କାର ଆନନ୍ଦେ ଧରି କରେ କର, କାହାକୁ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ, କାହାକୁ ମନ୍ଦ ହାସେ ଚାହିଁ ଭାବେ ତୋଷିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଆଶ୍ୱାସ କରି ପୁରଜନେ ତୋଷିଲେ ବିପ୍ରଜନ ଧନେ, ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ପୂଜା କରି ତୋଷିଲେ ଦେବରାଜ, କୁଳ ପୂଜିତ ଜ୍ଞାତି ବୃଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଯାହାର ଭାବ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ମାନେ ମିଶିଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଭାବରେ ମିଶିଲେ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲେ ବନବାସରୁ, ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେତିକି ରୂପ ନେଇ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ଏଠାରେ ବି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ମିଶିଲେ। କାହାକୁ ମନ୍ଦ ହାସେ ଚାହିଁ ଭାବେ ତୋଷିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଆଶ୍ୱାସ କରି ପୁରଜନେ ତୋଷିଲେ ବିପ୍ରଜନ ଧନେ, ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ପୂଜା କରି ତୋଷିଲେ ଦେବରାଜ, କୁଳ ପୂଜିତ ଜ୍ଞାତି ବୃଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦ୍ୱାରିକା ପୁରେ ବନ୍ଧୁ ଜନ, ତକ୍ଷଣେ ଗଲା ଦୂର କରି ଆରୋହୀ ଅଟାଳି ପାଚରି, ନାନା ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ପୁରେ କୃଷ୍ଣ ବଦନ ନିରନ୍ତରେ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ମନେ ଆମର ଯେନେ ସୁଧା ପାନେ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ମନେ ଅମର ଯେନେ ସୁଧା ପାନେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନ ଯାର ଅଙ୍ଗ କେ ଲଭି ପାରେ ତାର ସଙ୍ଗ, ସାଧୁ ସୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାର ଗାତ୍ରେ ପ୍ରାଣୀ ଲୋଚନ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ରେ, ଯାହାର ଚାରି ଭୁଜ ତୁଲେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗ ପାଳେ, ଯାହାର ଅଭୟ ଚରଣ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କର ଶରଣ, ଧବଳ ଛତ୍ର କେବା ଧରେ କେବା ଚାମର ବିଛେ କରେ, ଜୟ ଶବଦ କେ କରନ୍ତି କେବା କୁସୁମ ବରସନ୍ତି, ରଥେ ଗୋବିନ୍ଦ ତନୁ ଶୋଭା କିବା ଉପମା ଆମ୍ବେ ଦେବା, ହୃଦये ରଙ୍ଗେ ବନମାଳ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ପିତ ବସନ ମଧ୍ୟ ଭାଗେ ଯେନେ ବିଜୁଳି ନୀଳ ମେଘେ, ଅର୍କ ଶଶାଙ୍କ ଚକ୍ର ଚାପମ୍ ସ୍ୱଭବେ ନିକଞ୍ଚନ ରୂପମ୍,
पुरे प्रवेश ब्रह्म राशि तक्षणे मातृगणे आसी देवकी आदि पितृ नारी चरणे नमिले मुरारी सकल मातृगण मिली कोळे बसाई बन माळी अत्यंत पुत्र स्नेह भरे क्षीरस्रवई पय धरे अति आनंदे अश्रु नेत्रे पुलक रोमपति गात्रे मातृगणक संगे हरि निज भुवने विजे करी अष्टाधिक शत नारी 16 परिवारी पशिले एते रूप होई हास्य कटके मन होई भुवने देखी निज पति सब में सकल जुबती पुरे गोविंद मुख देखी निमल कले बेनी आखी अंतरे स्वामी रूप धारी निबिड़े आलिंगन करी स्वभावे लज्जित बदन लोतके पूरित नयन कुष्ठ को पाई एक चिते तथापि कुष्ठं पराग्रते पतिंक पाद सेवा कले के ताहा छाड़ी पारे भले निजे स्वभावे चंचला सेही न छाड़े प्रति बेला एही प्रकार नर हरि बड़े धरणी भारा हरि भगवान माँ को मार स्नेह दे पत्नी मान को पत्नी मान कर स्नेह दे पुत्र मान को पुत्र मान कर स्नेह दे समस्त को दोषी दे 10 युत राजा गणे उभारी संहारी ले रणे कली भी आई नारायण अनड़ जेने समीरण नासिला अहंकार क्रोधे विमाने बसी निराउधे माया बड़े नर हरि मनुष्य देहे अवतारी अज्ञानी जेने गृहे रही बंचाई भाजरत होई पत्नीर नाना प्रेम रंगे जंतित मोहित अनगे पुष्टार जेते नारी गणे सुंदरे मोहंती मदन स्वभावे प्रेम छंद रसे नितेश पति पुष्ट पासे विविध आलिंगन देई जहान न पारिले भई ए जीव लोक काहु जाने अपना तुल्य करी मणि काहु पारिब बस करी निलेप प्रभु नर हरि से हरि श्रीपद चरण सुजाने चिंता अनुक्षण कहई विप्र जगन्नाथ प्रथम स्कंदे भागवतम इति श्रीमद् भागवते महाप्रणिपातस्य संहितायाः वैयासिक्यं प्रथम स्कंदे श्रीकृष्ण समागम नाम 11 अध्याय भीमशापी रणे भंग मुनेरपि मति भ्रम यदि शुद्धं वा शुद्धं वा मम दर्शन विद्यते।